ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ मैं प्रोफैसर नासिर अदीब होरां नूं कहांगा कि चढ़दे पंजाब तो इधरों भी जिहड़े साडे पत्रकारी नाल जुड़े जी ने उन्हां नूं स्टेज ते बुलाउण और अज दे पैनल दा सैशन दा आगाज़ करन। तुहाडे सारिआं दीआं ताड़ियां 'च साडा अज दा पहला सैशन। ताड़ियां मारो सारिआं दीआं। मेरे मूँह निकल गया। हेलो 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 चल रहा अकाल जी। असी टाइम बचाने के वास्ते पहले ही आके कुर्सी पर बह गए सी कि उतों इत्थे आने का टाइम भी ना लगे। अगर तुसी खामोशी इख्तियार करो तो असी ये सैशन जल्दी शुरू कर लांगे, क्योंकि अज का जिहड़ा साडा सीक्वेंस है वो बहुत सारे प्रोग्राम ने होर भी करने वाले और शाम तक रात तक चलणगे। कुछ टाइम साडा सिनेमा के लोग लै गए। वो पहले ही सानू गिला रहिंदा है कि सहाफ़ी सारा साल खबरां देंदे रहिंदे ने, जर्नलिज्म करते रहंदे ने, ते सिनेमा वाले 2 फिल्मां बनाते हैं साल में, तो माशाअल्लाह छाए रहते हैं। उन्होंने जनता जानती है, वो अपना पैगाम भी तगड़े तरीके नाल दे लेंदे ने। असी ये सैशन इसलिए रखिया सी कि पिछले 2 दिन तो लगातार असी पंजाबी ते इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी, पंजाबी पंजाब ते पंजाब दी तारीख, पंजाबी पंजाब ते पंजाब दा कल्चर, असी वो सारे मौजूआत ते गल कर चुके हैं जिन्हां ते होनी चाहिदी सी, बनदी सी। लेकिन एक गल सारे पढ़े लिखे पंजाबियों वास्ते कि जिन्नी देर तक पंजाबी रिपोर्टिंग की जुबान नहीं बनेगी, जर्नलिज्म की जुबान नहीं बनेगी, न्यूज़ मीडिया की जुबान नहीं बनेगी। सुखरीत जी ने जलंधर तो इन्हों के वालद साहब जगजीत सिंह नवा जमाना के नाम तो अखबार कढ़ते सी और 50 साल तक वो अखबार कढ़ते रहे। हुण इन्हां कोल ओहदी एडिटरशिप है, कॉलम निगार ने, कहानीकार ने, बड़े उच्चे बड़े वड्डे सहाफ़ी ने। सुकीरत आनंद जी जरा तालियां बजा दियो भी। ये तो कहना तो नहीं पैंदा ना, मतलब कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंज तो ना करो। पाकिस्तान चूंकि यह वाले पंजाब तुसीं जानते हो कि पंजाबी जर्नलिस्ट तो है ना, लेकिन पंजाबी विच जर्नलिज्म नहीं होंदी। और इस गल नूं असीं समझण दी कोशिश भी करांगे कि क्यों नहीं होंदी। एक ही शख्सियत सानूं नज़र आते हैं जिहड़े पंजाबी दी जर्नलिज्म कर रहे हैं। मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब बुलेखा के नाम तो अखबार कढ़ते हैं। अगर वो मौजूद ने तो स्टेज पर तशरीफ लै आन। मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब नहीं आए? चलो जी, असी अपने सैशन का बकायदा आगाज़ करने। पहली गल तो यह है कि असी डॉक्टर साहब तो शुरू करांगे और डॉक्टर साहब नूं असी ये पुछण दी कोशिश करांगे कि जदों असी जर्नलिज्म कर रहे हुंदे आ तो उहदा अपनी ही बोली च करना एडा जरूरी क्यों हुंदा है? क्योंकि जर्नलिज्म दीयां टर्मां, जर्नलिज्म दी लैंगुएज, जर्नलिज्म दा कॉन्सैप्ट जिन्नी देर तक तुहानूं तुहाडी जुबान च समझ नहीं आएगा वो तुहाडे सिर तो लंघ जाएगा। साडे इत्थे उर्दू जर्नलिज्म हुंदी है, अंग्रेजी जर्नलिज्म हुंदी है, पंजाबी जर्नलिज्म नहीं हुंदी। डॉक्टर साहब चूंकि एक अंग्रेजी मुल्क च बैठ के पंजाबी जर्नलिज्म कर रहे हैं तो असीं उन्हां नूं पुछांगे कि सर जर्नलिज्म दा अपनी माँ बोली च होना किड्डा जरूरी है, उहदा कंटेंट समझण लई, उहदी पोलिटिकल सेंस समझण लई ये कितना जरूरी है साडे वास्ते? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अज दी इस पत्रकारी के संबंध विच आवाज आ रही है? ऑन है। हाँ, मैं अज दे पैनल के संबंध विच ये कहना चाहांगा कि पंजाबी जिहड़ी बोली है, जिन्हों माँ बोली कहा जाता है, ये घर तो शुरू होती है और जिहड़ी बोली घर तो शुरू होती है उसका मज़ा ही अलग होता है। और फिर अज उस शेर तो शुरू करांगा जिहड़ा मेरी श्रीमती जी ने आउंदे आउंदे लिखिया है। वो कहते जी, सच्चे दिल तो करी तू सजना, करनी है जे पत्रकारी, जो सच होवे उही लिखना, मंगी ना कदे सोच उधारी।
ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਲਾਲ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ 2 ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਲਿਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੋਡਰੇਟ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 8 ਕਰੋੜ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੋਲਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਰਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਮਰਦਾਨਾ ਅਕੈਡਮੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਸ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਓ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟੈਣਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘੱਟ ਤਾਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟੈਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਇੰਨਾ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ
ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਸਨ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਹਾਫੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੁਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਹਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਪਈਏ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਬੇਬੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਲਾਮ ਆ ਜੀ। ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਨਾਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਸਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਰਮਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿਲਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ, ਕਈ ਨਾ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੀਦਿਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਕਲਾ ਜਲਵਾ ਕਵੀ ਮੂਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਤੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਜੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਜੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵੀ ਕਲਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਸਬੇ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਰਮਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜਿਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਕੀਰਤ ਆਨੰਦ ਜੀ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਸਨ ਵੀ ਤੇ ਹਨ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ ਤੇਹਾ ਲਿਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਭੂਮੀ ਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਬੋਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਡਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 'ਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਨੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਬੋਝਲ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ,
ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਠੁਮਕੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋਅਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਚਕੀਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਨਾਉਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਊਸਫੁੱਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੀੜਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਦੋਬਦੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਨੂ ਸੀਤੋ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ। ਜੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੰਸਬਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਲਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਬੇਬੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਗੀਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਰੂਦ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਬਰੂਦ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤ ਕਰਾਊ, ਇਹ ਸਿਰਾ ਲਾਊ, ਇਹ ਗਾਡਰ, ਇਹ ਬੰਬ, ਇਹ ਕਹਿਰ ਢਾਊ, ਫਲਾਂ ਕਰੂ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲॉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ क्या बात है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਵੀਲੌਗਰ, ਟਿਕਟੌਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਭਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਕਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਸੁਕੀਰਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬੋਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਲਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਦੋਬਦੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਜਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਸੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ, ਕੱਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਗਲਾ ਭਲਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਅਮ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਸਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਅਖਬਾਰ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਵੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਰੇਡੀਓ।
ਫਿਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੀਆ ਤੀਜਾ ਆਇਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਲੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੀਆ ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਜੀ ਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਕਤ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਸੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੰਗ ਪੁਸ਼ਤੀ ਚੇਂਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੁਲਾਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1947 48 ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਤ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਵਡੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਮਨਥਿੰਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹਰਮਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਸੁਕੀਰਤ ਭਾਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲਾਇਕ ਜੇ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਠਾਣ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਨੀਤ ਹੈ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਚੱਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕੋਈ 9 to 5 ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਿੱਤ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਲੱਭ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਵਲਗਣਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਕਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਤਾਲੀਆਂ ਬਈ, ਇੰਨੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਫ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰੜ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰਦਾ। ਸੋ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਢਿੱਡੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟ ਤੇ, ਨਾ ਸਟੇਟ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਡ ਸ਼ੈਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਈ, ਲਿਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਵਾਹ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜਨਗੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਐਡ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਧੜਾ ਧੜ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੋਗੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਡੀਅנס ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ। 1.5 ਅਰਬ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਦਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਅਜੀਤ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਹਮਕਾ ਤੁਮਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਸਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਗੋਬਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਹੋਰੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਸਵਾਦੀ ਦਾਲ ਬਣੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਕੜੂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੱਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦਾ ਤਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰੀਏ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੜਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਆਨੰਦ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਕੋਈ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਪਰ
ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਉਬਾਲ ਜਿਹਾ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਅਸ਼ਾਇਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਸਾਰਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੈਬ ਰਾਹੀਂ, ਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਛਪਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਜੋ ਵੈਬ ਤੇ ਪਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੈਬ ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਖਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਭੈਣ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕਲਿੱਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਦਿਲ ਮੇ ਲੱਡੂ ਫੂਟਾ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੁੱਟੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੱਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਸਰ ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅੱਗੇ ਅੰਜੁਮ ਗਿੱਲ ਜੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਬਾਂ ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭਾਜੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਪੈਂਦ ਅਬੋਹਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਬੋਹਰ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 20-25 ਜਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ 100 ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਇਸ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾ ਸਕੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੈਂਪਰ ਲੈਣ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਆਣ, ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥਿੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ? ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਭਿਉਂਦੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਅਲੜ ਬਣ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਮੁਟਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਫੱਬ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾ ਛੜਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਸੋਹਣੇ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਵੀ ਸਾਰੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਸੋ मॉडरेटर ने शहजाद जोया जी और मेहमान ने ये पैनलिस्ट ने अंजम सरोया, मलकीत रोनी जी, आमर हयात भंडारा जी और राजा सादकुल्ला जी। अंजम सरोया साहब चले गए ने, बस 3 कुर्सियां ही ने। हाँ, उसामा रामे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਸਾਡੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਜੀ ਕਰਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਰਸਤਾ ਦਿਓ। ਆਮਰ ਹਯਾਤ ਭੰਡਾਰਾ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਦਕੁੱਲਾ ਜੀ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆ। ਆ ਜਾਓ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਅਲਬੇਲੇ, ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਰਸੀ ਫਨਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਹੈ अब बैठे थे है ना सामने। ओके, दो नाल साहब, बल्कि उसामा रामे साहब, ऊपरलियां कुर्सियां हटा दो। हाँ, आमर हयात भंडारा साहब कितने ने? हाँ बस ठीक है। दोस्तों, अगर तुसी बह जाओगे ना तो ये ना, मैंने ये नहीं कहना, मैं अगे मैं सारे बह जाओ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੜਮਾਸ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਵੀ ਹੈ। ਗੁਲਵਕੜੀਆਂ ਪੈ ਲੈਣ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਗਿਜ਼ਾ ਨਾਲ, ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭੰਗੂੜਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਔਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਹਾਲ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ। ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੈਲੋ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੁਰੇ ਬਣੀ ਜਾਣ ਡੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਾ, ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਿਸਮਿल्ला ਜੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਿਸਮਿल्ला। प्लीज़ सारे दोस्तों के गुजारिश है कि अपनी अपनी सीटां ते बह जान, क्योंकि इस वक्त असी जिस मुद्दे ते गल करनी है उहदे नाल इनडायरैक्ट 70% साडी आबादी और बाकी इनडायरैक्ट उस नाल डायरैक्ट 70% और इनडायरैक्ट 30% उस नाल मुंसलिक है। किसानी दे मुद्दे ते गल करांगे। जदों तू तारीख शुरू हुई है,
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਾਈ ਵਾਣ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟੀ, ਲੇਕਿਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਦਕੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਰ ਹਯਾਤ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਆਮਰ ਹਯਾਤ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਮੋਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਸੂਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਫਾਰਮਰ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਸਾਮਾ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਉਸਾਮਾ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਸਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ? ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਕੜਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਨ ਪੇਸ਼ੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸ ਏਜ ਜਿਸਲੇ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ YBGL ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੰਟਰ ਐਂਡ ਗੈਦਰਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੱਤਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀ ਦਾ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਦਜਲਾ ਔਰ ਫਰਾਤ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਨੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁਰਦਾ, ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ 5500 BC ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ, 4000 BC ਨੇੜੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਜ਼ਰਾਤ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰਪਲਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਨਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ, ਸਮੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਪਾਹ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਰਲੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹੀਮਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਾਹੀਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰਟਾਈਲ ਤੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਸਨ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਵੇਡਰਸ ਧਾੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਕੜਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਖੀ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 5-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁਕਾ ਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵਕਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਲਤਨਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਆਪ ਪੁਰਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਜੀ ਲੋਹੜੀ 'ਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਵਾਹੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਨ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਤੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਸਾਂਦਲ, ਫਿਰ ਫਰੀਦਲ, ਫਿਰ ਦੁੱਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਚੁਗੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਅਸਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਭਾਵੇਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਪੈਂਡਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪੱਗਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋਲੋਂ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਚੁਗੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹੀਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਸਨ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੇਨੈਂਟ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੀਨ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਓ ਮਲਕੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਓ ਆ ਕੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਇਹ ਚਲਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਿਰ 1849 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਕਾ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ 1903 ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਵਾਹੀਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ 1903 ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਤਹਿਰੀਕ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਰੀਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਚਲਦਿਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੋੜੋ ਤੋੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੱਪਾਂ ਮਿੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਕੜਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਰਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਲੈਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਬੀਜ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10-20% ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ 20% ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ 20-25% ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਣਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆੜਤ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਮੁਕਤਸਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਆਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਾਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕਣਕਾਂ ਲਈ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਰੋਲੇ ਕਿ ਕਣਕ ਅਸਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਈ ਵਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਣਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਅਸਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਦੀ ਆਓ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਉਹ ਰੁਲ ਗਈ। 3900 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ 2300 2500 ਤੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਵੇਚੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਆਈਏ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈਏ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ, 20% ਬਿਜਲੀ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਵੇਚਣ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਚਾਵਲ ਸੁਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 4500 ਵਾਲਾ 4000 ਤੇ ਵਿਕਿਆ, 3700 ਵਾਲੇ 1509 ਜਿਹੜਾ ਸੀ 5-700 ਰੁਪਏ ਮਨ ਕਟਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰ ਹਯਾਤ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੋਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੋਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਦਾਕਤ ਹੈ? ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਵੈਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਆਦੇ ਲੈ ਆਇਓ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ
ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਡਰੇਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਸਰ, ਓਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਫਲੋ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਲੱਗਦਾ। 9 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਹਨ ਸਰ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਰ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹਾਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਵੈਟਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗਰਮੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਕਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਕਿੱਦੋਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਘੱਟ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਬਾਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 124 ਸਾਲ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਨ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 124 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਢੱਗਿਆਂ, ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਵਾਹੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਡਰੋਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਗਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿਕਸਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਿੱਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 124 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤੱਕ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਗੱਲ, ਬਈ ਪਿਛਲੇ 124 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਨੋਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 124 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ 1 ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਰਬ 1 ਕਰਕੇ 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਮਾ 1 ਕਰਕੇ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 124 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਾਰਜੀਅਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਔਰ ਮੁਸਤਨਦ ਇੱਕ ਜਰੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਬਰਫੀਲੀ ਸਤਹ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਅਸੀਂ 72% ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 72% ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਆਈਸ ਸਰਫੇਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਖਾੜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹੀ ਵਾਣੀ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਜ਼ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਏਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 72% ਸਰਫੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਸ ਨਸਲ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ 28% ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਰੇ। ਸਮੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਸਮੌਗ ਨੇ ਜਾਂ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜਬ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਲੈਂਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟਨਲੀ ਯਕੀਨਨ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਹੈਵ 1 ਮਿੰਟ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਡੀ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਖੁਸੂਸਨ ਸਮੋਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਾਮਾ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ? ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਉਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਕੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਰੁਫ ਉਸਾਮਾ ਰਾਮੇ, ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਫਖਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੱਕਤ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਵੱਲੇ ਆਵੇ ਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ, ਟਾਈਮ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਫਰੂਟ ਦੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਤੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੀ, ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੀਦੀ ਆ। 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ। ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਆਵਾਮ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਨੌਈਅਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਉਣ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਲੀ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮੁਕਾਫਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਸ ਹਾਂ, ਤੇ
बस 30 सेकंड सर, जी, जी। 1 मिनट। सिर्फ जी मैं 30 सैकंड लगे ना मैंने आखिरी जिम्मे लाया मैं कोशिश करांगा 30 सैकंड की गल मुका दियाँ मैं समझना कि सब तो वड्डी जिहड़ी गल है साडे करन वाली समोक के बारे च इन्हां गल कीती है कि स्टबल बर्निंग वो मुੱਢ साड़न नाल शायद वो सिर्फ 8 तो 9% 6% का फर्क पैंदा है बाकी 85.15% ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ गलत पेट्रोल पे इस्तेमाल करने एदी वजह वे गड्डियां घट इस्तेमाल करो हाँ, बिल्कुल, राइट ना कर दिया करो ते हुकूमत कित्थे रहिंदी है मैं तुहानू दसना तुहाडे अपने हलकिਆਂ ਚ जाओ 85-65% तुहाडे MNA MPA पिंडां चों जांदे ने ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੁਕਾਨ ਲਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਕੂਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਏ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ मैं सरकारी मुलाजम नहीं जड़े है ने उन्होंने मजबूरी मैं साफ गल्लां कर देती हैं नहीं कोई मजबूरी बहुत शुक्रिया जी सब सारे पैनलिस्ट का थैंक यू वेरी मच प्लीज ना लाइन विच 2 मिनट जी एक तस्वीर करवानी सारे मेहमान लाइन हाजिर होके अगे भी मैं हाजिरी सा कह रहे ने बार बार लाइन च बना आके ते इनाम लै लो अपने साडे वाले असीं प्राइज़ दे रहे हैं छोटा जिहा साडे वालों टोकन ऑफ थैंक्स है प्लीज तालियां बजा दो बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी शहजाद साहब बड़ा अच्छा सैशन रहा मान लो साढ़े कोल टाइम बहुत घट है असी इस घट टाइम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ां मैनेज भी हो जान जेडे साढ़े सैशन ने वो भी कंप्लीट होन ते जेडे बाकी कुछ साड़ियां मसरूफियात ने असी उन्हां नूं भी कवर कर सकीए ਅਸੀਂ अगले सैशन ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ अगला सैशन ਜਿਹੜਾ है ठीक है जी अगला सैशन है साडा ਕਾਨੂੰਨੀਗੀਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਰੂਜ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰੂਜ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬਾ GCU ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ PhD ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ PhD ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जरा की हो गया है रोला केड़ी गल दा पै गया है प्यार नाल गिला भी प्यार नाल कर लो शहजाद साहब अच्छा जी मैं दोबारा दसती जावां कानूनीगिरी दा जिहड़ा है पंजाब ते परछावां इस टॉपिक दे अंडर हुण साडा अगला सैशन होने वाला है ते एहदे मॉडरेटर स्टेज से तशरीफ लिया चुके हैं डॉक्टर अरूज अहसान साहिबा GCU तो इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफैसर ने PhD जिन्हें जड़ा काम किया है ड्रामे ते किया है कि कॉलोनियल दौर तो बाद ड्रामे ते उहदा की असर होया है ते बाकी मेहमानां दा तारुफ मैडम करवाणगे मैडम वास्ते भरपूर ताड़ियां अस्सलाम वालेकुम जी मेरी आवाज़ ताड़े कोल पहुंच रही है नहीं अच्छा ठीक तो मेरा नाम जी इंट्रोड्यूस हाले कराया उन्होंने मेरा नाम अरूज एहसान है तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ानी हाँ अज असी इस पैनल च बह के गल करांगे कलोनीअलिज्म ते असी सब जानते हैं कि अंग्रेज़ ने सानू बड़ी अरसे तक एक तरह नाल कह सकते हसार च रखिया तो वह हसार मैनू लगता है अज भी ख़त्म नहीं होया हाले भी किसी ना किसी तरीके नाल किसी ना किसी जदों असी चीज़ां वेखने तो सानू महसूस होता है कि असी अज भी कॉलोनाइज्ड ही हाँ तो इस बारे च गल करन लई साडे कोल मेहमान मौजूद ने सब तो पहले मेहमान